کفر و شرک نفاق کی بیماری ہے، بس زیادہ کیا اس صورت نے ان کی کفر کی پلیدی کو، اور وہ مریں گے اس حال میں کہ کفر کرنے والے ہوں گے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 124 اور 125 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق لوگ مذاق کرنے کے طور پر، تمسخر اڑانے کے طور پر، ٹھٹھا کرنے کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے، مخلصین سے، صحابہ سے پوچھتے، آج جو قرآن نازل ہوا ہے تو کتنا تمہارا ایمان بڑھ گیا ہے، کتنا تمہیں اس سے فائدہ ہوا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا قرآن مجید کے سننے سے، آنے سے، پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے خواہ مخواہ تم کہتے ہو کہ بڑی اچھی چیز ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ کا کلام ہے، کون سا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس بنا پر وہ مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے، ٹھٹھا کرنے کے لیے مسلمانوں سے پوچھتے کہ آج جو پیغمبر نے تمہیں قرآن سنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وحی سنائی ہے کہ قرآن کی یہ آیت، یہ سورت آج نازل ہوئی، تو اس سے تمہارے ایمان میں کون سا اضافہ ہوا ہے؟ تمہارے ایمان میں کیا بڑھوتری ہوئی ہے؟ کمیت کے لحاظ سے یا کیفیت کے لحاظ سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھا ہے۔ جو ایمان والے ہیں قرآن سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی ہے، ان کے ایمان میں طاقت اور قوت جان آئی ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، تو چونکہ پہلے سے ان کے دلوں میں یہ پلیدیاں تھیں، تو اس کی قرآن مجید کے مزید اترنے سے ان کی اس پلیدی میں اضافہ ہوا ہے، ان کی اس پلیدی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بڑی وضاحت سے یہ بات مثال دے کے لکھی کہ جب بارش آتی ہے تو زرخیز زمین پر بھی وہی بارش برستی ہے اور روڑی گند پر بھی وہی بارش برستی ہے، لیکن ایک جگہ سے بہترین اناج، فصل، خوشبودار پھول پیدا ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو بالکل یہی بات ہمارے دل کی ہے۔ جن کا دل کفر کی گندگی کی روڑی بنا ہوا ہے، شرک کی گندگی کی روڑی بنا ہوا ہے، منافقت کی گندگی کی روڑی بنا ہوا ہے، وہاں بھی قرآن مجید وہ بھی سنے گا، لیکن سن کر کے وہاں سے گند پیدا ہوگا، اس کے کفر میں اور اضافہ ہوگا۔ پہلے وہ جتنا قرآن مجید کا منکر تھا، اب یہ آیت ہے اس کا بھی منکر بن گیا، تو اس کا انکار بڑھ گیا، اس کا کفر بڑھ گیا، اس کا گناہ بڑھ گیا۔ اور جو ایمان والا تھا وہ جتنا قرآن پہلے نازل ہو چکا تھا اس کو بھی دل و جان سے مانتا تھا، اور اب جو نازل ہوا ہے اس کو بھی مان لیا ہے، تو اس کے ماننے میں اضافہ ہو گیا، اس کے ماننے میں بڑھوتری ہو گئی ہے۔ تو اسی کو ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل ہوتی، اتاری جاتی کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، پس کچھ لوگ ان میں سے مَن یقول، جو کہتے آپس میں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ، کون ہے تم میں سے جو بڑھایا ہے اس کو، هَذِهِ، اس سورت میں جو بھی نازل ہوئی ہے، ایمان عزو ایمان ہے، کس کے ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری کی ہے اس قرآن کے حصے نے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا ہے۔ قرآن سننے سے، قرآن دیکھنے سے ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے اور نعمت دے دی، اللہ نے اور قرآن دے دیا، اللہ نے اور دین دے دیا۔ کتنا مزہ آتا ہے صحابہ کرام کو قرآن پڑھنے میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 40 دن تک کھانا پینا بند، 40 دن تک گھر میں بیت سے کوئی چیز نہیں آنے دی باغیوں نے، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، بھوک بھی ختم
ख़त्म हो रही है। बड़ा मशहूर वाक़या है सहाबा किराम का कि 2 सहाबियों को चौकीदारी पर, पहरेदारी पर मुकर्रर किया। जंगल का इलाका था, बाकी सहाबा सो गए, अब 2 चौकीदारी कर रहे हैं, एक अंसारी और एक मुहाजिर। और आपस में मशवरा कर लिया कि वैसे जागने के बजाय क्यों ना हो कि नमाज पढ़ें और उसमें दोनों जागते रहें, से दोनों को इकट्ठे नींद आ जाए तो बारी बारी जाग लेते हैं। आप आराम कर लें, मैं जाग लेता हूँ, फिर मैं आराम कर लूँगा, तू जाग लेना। तो अब जो जिसकी बारी जागने की हुई दूसरा आराम करने लग गया, उसने कहा वैसे जागने के बजाय नमाज क्यों ना पढ़ता रहूं। और अगर हम होते, हम कहते मोबाइल क्यों ना देखते रहें, जागना तो है ही है, तो चलो थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लें। उसने क्या कहा कि जागना तो है ही है, तो फिर जागते हुए क्या कर लूं, कुरान क्यों ना पढ़ लूं, नमाज क्यों ना पढ़ लूं। अब वो खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए, कुरान शुरू कर दिया क़याम की हालत में। हाफिज हो और कुरान नमाज में पढ़ने में मजा ना हो तो इसने कुरान हिफ्ज किया ही नहीं, इसको कुरान का पता ही नहीं चला, ये गधे का गधा रहा। इसकी मिसाल हुई गधे पर किताबें डाल दी, इससे वो आलिम नहीं बन जाएगा। वरना हाफिज कुरान हो, जितने इतनी मेहनत से, मुशक्कत से, मारे खा के, मुजाहदे करके कुरान याद किया, अभी तक वो कुरान का आशिक नहीं बना और कुरान नमाज में पढ़ते हुए उसको लुत्फ नहीं आता, वो लंबी लंबी किराते रकाते नहीं पढ़ता, तो ये बंदा कुरान मजीद का हाफिज नहीं है। ये बेचारा ऐसे जैसे गद्दे पर कुरान डाल दिया गया। वो कुरान पढ़ने लग गए। अब दुश्मन ने दूर से देखा कि वहां कोई दुख सा नजर आता है, लगता है कि कोई बंदा है। उसने दूर से वहां से तीर मारे, एक तीर लगा, दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा। कुरान पढ़ रहा है, जिस्म से खून भी बह रहा है, लेकिन कुरान पढ़ने में मजा इतना आ रहा है कि जिस वक्त देखा कहीं ऐसा ना हो कि खून ज्यादा बहने से मेरी जान ही चली जाए। और जिस काम पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था, साथियों की पहरेदारी, चौकीदारी, और वो रह जाए, मैं मर गया, शहीद हो गया, वो दुश्मन यहाँ आ जाएगा तो मेरे साथियों पर हमला करेगा, तो मेरी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब अपने दूसरे साथी को उठाया जिसकी जो बारी पे सोया हुआ था कि मेरे साथ ये मसला बन गया। अब उसको तीर लग रहे हैं, तलवार लग रही है, जख्म लग रहा है, खून बह रहा है। कुरान पढ़ने का मजा इतना है कि अपनी तकलीफ का एहसास नहीं है। और हमें तो मच्छर आ जाए तो कुरान खत्म, मक्खी आ जाए तो कुरान खत्म, कुछ भी ना आ जाए वैसे भी माशाअल्लाह कुरान में दिल थोड़ा लगता है। और बाकी जो शैतानी ख्यालात आते रहे, उन किस्सों को बैठ के चलाते रहे, ये होगा, ये हुआ, ये होगा, ये हुआ, वहाँ हमें बड़ा मजा आता है, वहाँ हमें बिल्कुल सुस्ती नहीं होती, वहाँ हम सारे के सारे शेर बन जाते हैं। इतने किस्से आज हमें नमाज की हालत में याद कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या मजा आता होगा उन लोगों को कुरान पढ़ने में। कितना अकेला है, कोई कायनात का बंदा देखने वाला नहीं है, लेकिन कुरान के साथ ऐसा इश्क है, ऐसा लगन है, ऐसी मोहब्बत है कि अपनी जान की परवाह नहीं है। तीर लग रहे हैं, खून बह रहा है। तो फरमाया कि जो ईमान वाले होते हैं, कुरान से उनका ईमान बढ़ता है और वो कुरान सुनने से, पढ़ने से खुश होते हैं। वअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद, हाँ वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, कुफ्र की बीमारी, शिर्क की बीमारी, मुनाफिकत की बीमारी। आजकल भी दिल में बीमारी लगती है, फलां का जी अटैक होता है, फलां हुआ है, दौरा पड़ा है, उसने जी बाईपास करवाया है, उसने जी फलां करवाया, उसने फलां करवाया। कितने लगे? वो जी 8 लाख लगा, 15 लाख लगा, 20 लाख लगा। अब इस बीमारी का पता है, हालांकि पता है कि 1 दफा नहीं 10 दफा भी पैसे लगाओ फिर भी मरना है, तुम्हें कभी भी मौत से नहीं बचा सकता ये डॉक्टर, ये तुम्हारे लाखों रुपए। लेकिन तेरे दिल में जो कुफ्र की बीमारी है, कभी उसका भी इलाज किया? तेरे दिल में जो शिर्क की बीमारी है, कभी उसका भी इलाज किया? तेरे दिल में जो दुनिया की मोहब्बत है, हिर्स है, लालच है, तमा है, कभी इसका भी इलाज किया? किसी के साथ हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, कभी इसका भी इलाज किया? इस बीमारी के इलाज का कोई ख्याल नहीं है। ये बीमारी लेके कब्र में चला जाऊंगा, ये बीमारी लेके क़यामत में अल्लाह के पास चला जाऊंगा तो ज़हर पे नाकाम होऊंगा। इन बीमारियों के साथ अल्लाह ने तो कुरान में शर्त लगा दी है कि वही बंदा जन्नत में जाएगा जिसका दिल बेऐब होगा, बेक़ल्बिन सलीम, बेऐब दिल वाला जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने कुरान में शर्त लगा दी,
جب تک عیب ختم نہیں ہوگا جنت کے قابل نہیں ہوگا۔ اب ہمیں ان بیماریوں کا خیال ہے کہ بھی یہ بیماری دل کو لگ گئی، اب لہذا آپریشن کروانا ہے، بائی پاس کروانا ہے، فلاں کروانا ہے، فلاں کرنا، وہ آج کل اسپرنٹ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں وہ ڈلوانے ہیں، فلاں کرنا ہے، لاکھوں روپے لگا کے پھر بھی مرنا ہے، پھر بھی مرنا ہے، پھر بھی مرنا ہے، کوئی موت سے نہیں بچا سکتا۔ تو فرمایا کہ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے فزادتہم، اسی سورت و قرآن کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے ان کا رجسن، پلیدی، وہ کفر کی پلیدی، وہ شرک کی پلیدی، وہ گناہوں کی پلیدی، الی رجسہم، ان کی پہلے والی پلیدی کی طرف، وماتوا وہم کافرون، اور ان پر موت آتی ہے اس حال میں جو کفر کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق